آپ سب کے لیے خوشی اور کامیابی مانگتا ہوں. آپ جہاں بھی ہوں، جہاں بھی جائیں، یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ہوں. اس ایپیسوڈ میں تھوڑا سا منسٹری آف کلچر کے حوالے سے میں بات کروں گا، چونکہ اس وقت میں شیخ رشید کے ساتھ تھا، PRO انفارمیشن افسر، اور ان کے پاس 2 منسٹریز تھیں، ایک انڈسٹریز تھی، دوسری کلچر تھی. تو گزشتہ ایپیسوڈ میں جو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اور انویسٹمنٹ پروموشن کانفرنس کا، اوورسیز پاکستانیز کا، تو چونکہ کرنٹ افیئرس تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میرا تو یہ سیریز ہے میموئرس کی، تو لیکن اس لیے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کا ذکر اس لیے آ گیا کہ اس وقت شیخ رشید صاحب تھے منسٹری آف انڈسٹریز کے منسٹر تھے، اور یہ جو انویسٹمنٹ پروموشن کانفرنس جس کا میں نے تذکرہ کیا گزشتہ ایپیسوڈ میں، وہ منسٹری آف انڈسٹریز نے کروائی تھی. تو اس کانفرنس کے دوران ایک چھوٹا سا یہ واقعہ ہو گیا جس کو میں ایسے ہی خواہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تو چونکہ ذمہ داری تھی میڈیا کے معاملات کو دیکھنا، میڈیا ہینڈل کرنا، میڈیا کو ایکسیس دینا اس کانفرنس تک زیادہ سے زیادہ، اور کوالٹی اور ان کی جو کوانٹٹی دونوں کے حساب سے. تو وہاں پہ ایک ڈپٹی سیکرٹری تھے جو بڑے ڈسکنٹنٹ تھے، بڑے غصے میں تھے، چونکہ بڑے غصے میں رہتے تھے، چونکہ وہ ڈپٹی کمشنر تھے اور وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو کے آگے سیکریٹریٹ میں، اور ان کو ڈپٹی سیکرٹری لگا دیا گیا. ایک DMG کا افسر جب فیلڈ سے سیکریٹریٹ میں آتا ہے تو وہ غصے میں رہتا ہے. تو ان کو میرے اوپر بھی پتہ نہیں کیوں غصہ آ رہا تھا، تو ان کی خواہش تھی کہ میڈیا کو وہ خود ہینڈل کریں. کبھی کسی کو روکنے کی کوشش کی انہوں نے، کسی کے پاسز بنانے میں، تو تھوڑی سی ان کے ساتھ میری ایک بٹرنس کریٹ ہوئی، اور بعد میں اس نے جا کے شیخ رشید کو، منسٹر صاحب کو میری شکایت لگائی کانفرنس کے بعد. اب چونکہ شیخ صاحب تو ساری زندگی جہاں بھی رہے ہیں وہ پاور سے امپریس رہے ہیں، چاہے وہ DMG کی پاور ہو، چاہے کسی اور کی پاور ہو، تو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، جس کے نتیجے میں پھر میں اس وقت چھٹی لے کے آ گیا. ان کی منسٹری سے 1 مہینہ تقریباً میں نے چھٹی لے لی، کیونکہ مجھے اپنے کوئی ذاتی کام بھی تھے، اس لیے پھر میں دوبارہ شیخ صاحب کے ساتھ کام نہیں کیا. ہارڈلی کوئی 2-3 مہینے کام کیا ہوگا. دوسری منسٹری ان کے پاس تھی کلچر، تو شاید تھوڑا سا اس کے حوالے سے میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں. کلچر منسٹری چونکہ اب تو ڈیوالو ہو گئی نا، اب پروونسز میں چلے گی، اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں، فیڈرل فیڈریشن میں تھی، اور اس کے اوپر اس میں ایک چیز تھی کلچرل ڈپلومیسی، اس کے اوپر کو فنڈ شیئر ہوتے تھے. اور جب یہ منسٹری ڈیزالو ہوئیں، جو کلچرل ڈپلومیسی یا کلچرل پروموشن آف دی کنٹری ان دی ورلڈ تھا، اس کے جو فنڈ تھے سارے، وہ خدا جانے کس طرح اور کس شکل میں وہ فارن آفس کو شفٹ ہو گئے. حالانکہ فارن آفس کا کیا تعلق کلچر سے اور کلچر کی پروموشن سے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ فارن آفس کے جو میرے دوست ہیں، بیچ میٹس ہیں، وہ سنیں تو خفا بھی ہوں. اس میں تھوڑی سی بات کروں گا آگے چل کے. تو شیخ صاحب کلچر کے منسٹر تھے، ان کو لاہور جانے کا بڑا شوق تھا، چونکہ لاہور کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کا کلچرل کیپٹل ہے. وہاں ہم جایا کرتے تھے اکثر ویکینڈس میں یا آگے پیچھے. ان دنوں یہ بھی بات بڑی مشہور تھی کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً لاہور جاتے ہیں. انہی دنوں ایک وہاں پہ ایونٹ تھا بڑا اہم اور بڑا اچھا، کوئی فلم ایوارڈ تھے. تو ان کے لیے شیخ صاحب چونکہ منسٹر تھے، وہ وہاں پہ انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا چیف گیسٹ. وہاں پہ شیخ صاحب گئے تو انہوں نے وہاں پہ تقریر فرمائی، اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو اور اداکاروں کو اور پروڈیوسروں کو اور جو اس کے فنانسر سے، ان کو ایک طرح سے ڈانٹا کہ آپ لوگوں کا فلم جو ہے وہ اس لیے دنیا میں اور پاکستان میں نہیں چل رہی کہ آپ کا معیار نہیں ہے، آپ کا سٹینڈرڈ نہیں ہے، آپ لوگوں کا سٹینڈرڈ گر چکا ہے، آپ محنت نہیں کرتے. اس قسم کی کوئی بات انہوں نے کی. تو اس کے جواب میں ایک ایکٹر ہوتے تھے افضال، اس زمانے میں 70s 80s کی فلموں میں وہ بڑے پاپولر تھے. تو وہ کس حیثیت میں مجھے یاد نہیں، انہوں نے جوابی تقریر کی، تو انہوں نے بتایا کہ جناب 70s تک، ماشاء اللہ لگنے تک، انڈین اور پاکستان فلم انڈسٹری جو ہیں وہ دونوں نیک ٹو نیک جا رہی تھیں، بڑا سخت مقابلہ تھا. اس کے بعد پھر کوئی جو سیاسی مسئلے تھیں یا جو ضرورتیں تھیں یا جو بھی سچویشن تھی، اس کی وجہ سے آپ کی فلم انڈسٹری کو زوال آ گیا. انہوں نے یہ کہا، افضال نے یہ بھی کہا، انہوں نے نام گنوائے کو بے شمار فلموں کے، جو شاید ان کا جو خیال تھا کہ یہ انڈین
फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तानी फिल्मों का चरबा किया हुआ है। तो वो कॉन्फ्रेंस थी, वो ख़त्म होगी। इसके साथ ही मेरे जहन में थोड़ी सी इस तरह बात जा रही है कि जो फंड जो थे कल्चरल डिप्लोमेसी के नाम पे, वो फॉरेन ऑफिस को शिफ्ट हो गए। अब फॉरेन ऑफिस के दोस्तों का जो कॉन्सेप्ट है कल्चर का, थोड़ा सा मैंने मिशन में काम किया, कुछ दूसरे दोस्तों से सुना, कुछ पढ़ा, कुछ देखा कि उनके नज़दीक कल्चर का कॉन्सेप्ट ये है कि अपने घर और दफ्तर का डेकोर इस तरह से होना चाहिए कि जब कोई डिप्लोमेट आए तो वो इम्प्रेस हो जाए। कल्चरल डिप्लोमेसी उससे नहायत बहुत मुख्तलिफ और बड़ी वसी और ये चीज़ है। कल्चरल डिप्लोमेसी सिर्फ कल्चर को प्रमोट करना नहीं है या बैरूनी दुनिया के सामने अपने कल्चर को पेश करना नहीं है, बल्कि जब आप डिप्लोमेसी का लफ्ज़ ले आते हैं तो जैसे पब्लिक डिप्लोमेसी है, पब्लिक डिप्लोमेसी मीन्स टॉकिंग टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज थ्रू मीडिया, थ्रू मास मीडिया। इसी तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि दूसरे मुल्कों की जो पब्लिक है, उनके जो इन्फ्लुएंशियल सर्कल्स हैं, उनका अपने कल्चर के साथ इस किस्म का कोई एक रिलेशनशिप तलाश करना है, ऐसा कोई ज़ाविया, ऐसा कोई एंगल तलाश करना कि जिसकी मदद से आप उन तक पहुंच सकें और उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप का, एक ताल्लुक का ब्रिज बना सकें। कोई सिमिलरिटीज़ ढूंढें, कोई ऐसी चीज़ें ढूंढें जो उनको अपील करती हों और उनको इस तरह से प्रमोट करें कि वो आपको आपके कल्चर की मदद से कल्चर एक पॉजिटिव रोल प्ले करे आपके ताल्लुकात को स्ट्रेंथन करने में, उनको प्रमोट करने में, जो आगे चल के आप उसको ट्रांसलेट करें इनटू कमर्शियल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो ये कल्चर का मेरे कल्चरल डिप्लोमेसी का मेरी समझ में आई है बात। तो लेकिन अफसोस ये कि हमने इस एंगल से कभी कल्चर को प्रमोट किया नहीं। हमारे नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर जो था, कल्चरल प्रमोशन के जी ट्रैक कार्ड को प्रमोट कर दो, कोई वहाँ से पाकिस्तान से दो चार कवाल बुला लो और एक कवाली करा दो, मैंगो फेस्टिवल कर दो और राइस फेस्टिवल कर दो। ये मतलब 2-4-6 चीज़ें थी। अब उसमें मतलब है, अब हमारे पास मतलब बेशुमार ख़जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्धिस्ट रूइंस हैं हमारे पास, बेशुमार हैं, बेशुमार। उनके ऊपर बहुत काम हो सकता है। इस तरह से हमारे जो इस्लामिक आर्ट है, इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है, उसका जो मतलब उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, उन सब को भी हम मतलब जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारा हमसाया है इंडिया, उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे ऊपर। मैं वापस फिल्म इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहा हूँ। उनको हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो दुनिया में पूरी जगह, हर जगह जहाँ आप जाएं, दुनिया इंडिया को उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से जानती है। मतलब हम इंडोनेशिया में गया 90s में, एक छोटी सी कोर्स था उसके लिए। वहाँ इंडियन मूवीज़, इंडियन गाने पॉपुलर थे, लोग गाने गा रहे थे। यूरोप में आप जहाँ भी जाएं, कोई ना कोई आपको, स्पेशली ये जो इरा था लेट 90s का और अर्ली 2000 का, उसमें टेररिज्म के हवाले से जो इनकी 1-2 फिल्में थी, मिस्टर खान, अब हर कोई मिस्टर खान और शाहरुख खान और इनको जानता है। तो ये उनको एक इतना बड़ा एज हासिल है हमारे ऊपर अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री की मदद से कि हम उसका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। हमने अपनी पॉलिटिकल और अपनी दूसरी जो इंटरनल और अंदरूनी जो मसलहतें थीं, उनकी बुनियाद के ऊपर, उनकी वजह से अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को बर्बाद किया। और फ़िल्म इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल अब इस वक्त मतलब कभी कभार दरमियान में से उठने की कोशिश करती। अब अगर कोई अच्छी फ़िल्म कभी बनती है, फ़िल्म का सेंटर उस वक्त लाहौर था, आपको कराची में से कहीं बन के आती है तो उसका या तो वो कॉमेडी होती है या फिर एक टेररिज्म के हवाले से कोई आपका रोल है, वो मतलब स्पॉन्सर किया जाता है उसको और वो फ़िल्म पेश की जाती है। इसके अलावा आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री टोटली फ्लॉप है। अब तो खैर सिचुएशन वैसे ही बदल गई है। अब फ़िल्म उस तरह से शायद उसका रोल ख़त्म हो गया। सिनेमा के अंदर जाके फ़िल्म देखना अब मतलब
सोशल मीडिया है उसके ऊपर आपको चीज़ों को पेश करना पड़ता है। और लेकिन मुझे अफ़सोस की बात ये है कि हमारे यहाँ जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है आर्ट की, वो आर्ट जिसका ताल्लुक सिनेमा से था, जो पहले सिनेमा था और अब वो वीडियोस की शक्ल में और टिकटॉक और इस किस्म की दूसरे जितने सोशल मीडियाज़ की शक्ल में, हमारे पास सब्जेक्ट्स बड़े लिमिटेड हैं। हम उनके ऊपर बहुत सी चीज़ों के ऊपर हम बात नहीं कर सकते। हमें बहुत सी इनहिबिशंस हैं। हमारी जो सियासी मसलहतें हैं, उन्होंने हमें इस तरह से बांध के रखा हुआ है कि हम अपने कल्चर को और अपने आर्ट को उस तरह से पेश नहीं कर सके और पेश नहीं कर सकते कि दुनिया उनकी तरफ